कमेटी की जानिब से आज ईडी ऑफिस के पास प्रोटेस्ट होने के मौके पर कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस पार्टी के एमएलए श्री गणेश ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ईडी ऑफिस के पास चल रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस प्रोटेस्ट में हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, आईटी मिनिस्टर श्रीधर बाबू और तमाम मिनिस्टर्स, एमएलसी और सीनियर लीडर्स ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए श्री गणेश ने बताया कि अदानी के देश से लूटे हुए सभी प्रॉपर्टीज को देश की आवाम में बांटना और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लगाने तक हम खामोश नहीं रहेंगे। ईडी का काम है देश की मिल्कियत को बचाना, ना कि देश के चोरों को बचाना। एआईसीसी के आवास पर आए सभी लीडर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोटेस्ट में कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स बद्री यादव, वेंकटेश, रमना, संकी रविंदर, तेजपाल, संजीविया, सदानंद गौड, अशरफ, नरेश, तौफीक, सैमसन, जयप्रकाश, वेणुगोपाल, भिक्षापति, गौतम, संटू, पवन, किरण, विष्णु, मुकेश, यूसुफ बानू, रफीक, ज्योति, नागेश यादव, अरुण यादव, यादगिरी, धनुश्री, रवि कुमार और बालराज भी साथ मौजूद थे। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में आवाज उठाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए इन्होंने डिमांड किए, मगर नरेंद्र मोदी जवाब देना छोड़कर 4 दिन पहले ही राज्यसभा लोकसभा बंद कर बाहर भाग गए। इसीलिए आज हमारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया हर प्रदेश में ईडी ऑफिस के सामने धरना कर इस देश को कैसे अदानी प्रधानी लूट रहे, ये बात जनता के सामने रखने के लिए ऐलान किए। इसीलिए आज के तारीख में एआईसीसी से दीपादास मुंशी जी, श्री सलमान कुर्सी जी, हमारे भाई डिप्टी सीएम भट्ट विक्रमार्का जी, मेरे साथ मंत्रियों, एमपी, एमएलसी, एमएलए और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता तक हजारों लोग इधर आज जमा होकर राहुल जी आवाज को मदद देने के लिए, राहुल जी आप संघर्ष करो, आपके साथ हम हैं, आपके साथ हम रहेंगे, ये जनता को लूटने वाले को जेल तक भेज देंगे, जेल के अंदर डालेंगे, तब तक हम आपके साथ में रहने के वादा कर सब लोग यहाँ मौजूद हुए। कांग्रेस पार्टी के किसानों के लिए दिए गए लोन वेवर स्कीम को सभी किसानों को देने के लिए डिमांड करते हुए बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की हिदायत पर आज एक्स वाइस प्रेसिडेंट जकुला महेश्वर रेड्डी ने वार्ड नंबर 1 न्यू बोइनपल्ली सर्कल के पास बीआरएस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। मीडिया से बात करते हुए जकुला महेश्वर रेड्डी ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से हम ये डिमांड करते हैं कि ये लोन माफ करने की स्कीम सभी किसानों को अमल में लानी चाहिए, ना कि लिमिटेड लोगों को। इस प्रोटेस्ट में बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर आसिन खान, महिला लीडर पद्मा, मीना भास्कर, नरसिंह राव, आरिफ, विजय, हनीफ, राजू, नवीन, बंडी राजू, वेंकट, राजेश, चंद्रमोहन, जहांगीर, अनिल, आशु और కొండ రాజు भी मौजूद। మరి ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులకు జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని మరి బయట పెడుతూ మరి ఈ రోజు మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మరి రైతాంగానికి మొత్తానికి కూడా ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి గారు వారు ఒక మాట ఇచ్చారో ఆగస్టు 15 లోపట మరి రుణమాఫీలు చేస్తాం, డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఎవరిని కూడా వదలకుండా మరి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి ఖచ్చితంగా మాట ఇచ్చారో, ఒక్కొక్క గుడికి వెళ్ళి మరి వారు మరి దేవుళ్ళ పైన కూడా వారు ఒక ఒట్టేసి చెప్పడం జరిగిందో, మరి అది ఆగస్టు 15 దాటి కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది। మరి ఈ రోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా మరి రైతులకు మేమున్నామని తెలియజేయడానికి ఈ రోజు నిరసన వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నాం। అలాగే కంటోన్మెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ నుంచి మరి మేము మా ప్రజలందరూ కూడా అంటే ఇక్కడ మాకు ఇక్కడ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ లేకున్నా
ఇక్కడెక్కడ కల్టివేషన్ ల్యాండ్ లేకున్నా సరే రైతుల వెంబడి మేము ఉన్నామని తెలియజేయడానికి ప్రతి ఒక్క నాయకుడు, ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి మరి వాళ్ళ వెంబడి ఉన్నామని తెలియజేయడానికే ఈ నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి ముందుగా ఈ గవర్నమెంట్ అంటే ముందు రామరాజ్యం పోయింది, రౌడీ రాజ్యం వచ్చింది చెప్పడానికి చాలా అంటే క్లియర్ గా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీలు వాళ్ళు పూర్తి చేయాలని మేము తెలియజేస్తా ఉంటే ఒక మాట తీసి ఇంకో మాట అంటే ఈ రోజు రైతుల మాఫీ అడుగుతున్నామా అని చెప్పేసి అక్కడ ఫామ్ హౌస్ల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఫామ్ హౌస్ల గురించి మీరు తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా సరే, మీ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ రైతుల రుణమాఫీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రైతులు, జవాన్లు ఈ దేశానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి అట్లాంటి ఒక రైతులని మభ్యపెట్టి మీరు రాగానే మేము 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ ఇస్తా అని చెప్పి ఏదో చెప్పారో మరి వాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మి మీకు ఓటేశారు. మరి ఈ రోజు మరి ఎక్కడ చూసినా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం కూడా స్ట్రైక్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. మరి రైతులే వస్తున్నారు కదా, అక్కడ పార్టీ నాయకులు, బీఆర్ఎస్ నాయకులు, ఇంకేదో పార్టీ నాయకులు రావట్లేదు. రైతులు బయటకు వచ్చి బ్యాంకుల ముందు అందరూ లైన్ కట్టి మరి వాళ్ళు నిరసన తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఇది దేనికి నిదర్శనం అని అడుగుతా ఉన్నాం. వచ్చిన 1 సంవత్సరం లోపలనే అంటే మీరు గవర్నమెంట్ ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలియకుండా మీరు ఇచ్చిన ఏదైతే హామీలు ఉన్నాయో అవి చేయలేమని తెలిసి కూడా మీరు హామీలు ఇచ్చారు. ప్రజలు అంటే ఏం తెలియకుండా గమ్మునుంటారని మీరు అనుకున్నారు, కానీ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు వస్తున్నారు బయటికి. అజిటేషన్ స్టార్ట్ అయింది, ప్రజల్లో నుంచి స్టార్ట్ అయింది. డెఫినెట్ గా ఈ నిరసన అందరిలో డెఫినెట్ గా ఉట్టి రైతులే కాదు, మరి ఏదో పిల్లలు ఉన్నారు వారికి ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నారు, అవి కూడా రావట్లేదు. ఈ రోజు నీళ్ళ సమస్య అంత అధికంగా ఉందో మీరు కూడా చూస్తా ఉన్నారు. మరి అలాగే కరెంటు కూడా ఇస్తాను 24 గంటల కరెంటు. నా కొడుకు ఒట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నా కొడుకు వాడు 10 ఏళ్ళు, ఇంతకుముందు 14లో పుట్టాడు. వాడు కరెంట్ పోతుంది ఏంటో తెలియదు వానికి. మొన్న నుంచి అడుగుతున్నాడు, నాన్న కరెంట్ ఎందుకు పోతుందా సార్, కరెంట్ ఎందుకు ఇంతకుముందు పోకపోతుండే కదా ఇప్పుడు ఎందుకు పోతుందని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఈ రోజు ఏదైతే పిల్లలు ఉన్నారో కరెంట్ పోతుంది అనే ఒక విషయాన్ని మరి బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడో అంటే మర్చిపోయారనమాట. పిల్లలకు తెలియదు కరెంట్ పోవడం అంటే ఏందో. మరి ఈ రోజు పిల్లలకు మాత్రం మళ్ళీ అంటే ఒక శతాబ్ది 10 years బ్యాక్ తీసుకుపోయిందని చెప్పేసి చూపించింది కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. ఇది వాళ్ళు సాధించిన ఒక కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ సాధించిన ఒక గొప్ప విజయం అన్నమాట. అంటే ప్రజలని వెనక తీసుకెళ్తున్నారో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు, ప్రజలు చాలా బాగా వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఈ విధంగా మరి రానున్న రోజుల్లో మీరు నాకు తెలిసి గవర్నమెంట్ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉండేటట్టు లేదు, ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు. డెఫినెట్ గా సిటీలో ఎప్పుడు కూడా మీ గవర్నమెంట్ మీ తరఫున లేదు. పాపం ప్రజలు, ఊర్లో ఉన్న ప్రజలు మీరు రుణమాఫీలు చేస్తారు, మరి రైతు బంధువులు ఇవన్నీ ఇస్తారనుకున్నారు, కానీ మీరు ఎక్కడ కూడా మీరు పాజిటివ్ గా లేరు. డెఫినెట్ గా నాకు తెలిసి ఈ 5 ఏళ్ళు కాదు ఇంకో 4-5 నెలల్లోనే గవర్నమెంట్ పడిపోయి మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు గవర్నమెంట్ వస్తుందని వాటి గట్టిగా హామీ ఇస్తా ఉన్నారు. इसी के साथ आज की न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल होती है। ट्विन सिटीज़ की और खबरों और जानकारियों के लिए MR न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।